تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ اور یہ میری مجبوری ہے ٹروتھ لور ہونا۔ میں سب کو کہتا ہوں ٹروتھ لور بنیں، سچائی سے محبت کریں، اور مجھے سچائی سے اتنی محبت ہے، کتنے سیکولر اینکرز ہیں جن سے مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن ان کے سچ بولنے کی وجہ سے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ٹروتھ لور ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر رہا ہے۔ ٹروتھ لور جی بننا چاہیے، ٹروتھ لور، میں ٹروتھ لور ہوں۔ سارا فراڈ ہے، سارا دھوکہ ہے، یہ لوگوں کے لیے لالی پاپ ہے، صرف فراڈ کر رہا ہے۔ جو ٹروتھ لور ہوتا وہ جھوٹا مکار فراڈیا نہیں ہوتا۔ اس نے کتنے فراڈ کیے ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، حدیثوں پر جھوٹ، ایک ایک حدیث پر 7 جھوٹ، 70 کے قریب جھوٹ تو ہم نے اس کے پکڑے ہیں اپنی ویڈیوز میں، اور نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنے دھوکے دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، قرآن پاک کا غلط ترجمہ پڑتا ہے، صحابہ پر جھوٹ، اولیاء کرام پر جھوٹ، کتابوں پر جھوٹ۔ تو آئیے ہم اس کے چند جھوٹ آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ٹروتھ لور ہے، کتنا یہ ٹروتھ لور ہے، جھوٹا مکار فراڈیا ہے، کوئی ٹروتھ لور نہیں، یہ دھوکہ دے رہا ہے عوام کو۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، یہ جھوٹ ہے اس کا۔ آج میں آپ کو اس کے جھوٹ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہا ہے، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور آگے خود اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ حوالہ تو دیں کہ کس کتاب میں موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پڑھے خوارج کے۔ حالانکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگیں کی اور ان کو مار مار کے ان کے ڈھیر بنائے۔ دیکھیے اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کیا جواب دے رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھئی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ بولے بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشرک نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ مشرک نہیں ہے، منافق نہیں ہے، تو ظاہر ان کے جنازے ہوں گے، بھئی جنازے ہوں گے، لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے؟ یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ نمبر 2 دیکھیں، یہی جھوٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے، کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے، کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں، تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے۔ سنن الکبری البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں، پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جی دوستو، اس نے حوالہ دیا اپنے ایک ریسرچ پیپر کا، وہ آپ کے سامنے ہے 24 نمبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو کوئی حی علی الصلاح کہہ کر مجھے نماز کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ اس کا جھوٹ ہے، عربی میں یہ لفظ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ صحابہ پر اس طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ عربی میں جو اس نے حوالہ دیا
बहकी का 5088 तो नंबर नहीं, ये है नंबर है 5305। उसमें क्या है, मन काल, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हय्या अलस सलाह, जब हय्या अलस सलाह की आवाज आएगी, अजब तो मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब क्या होगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वमन काल, और जो कहेगा हय्या अल फलाह, अजब तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो हय्या अल फलाह का जवाब क्या है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसने झूठ बोला हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा पर। और मुस्लिम की पहली हदीस पढ़ लें कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु को किस तरह बिदअतियों, खवारिज और कदरियों से नफरत थी, वो उनके सलाम का जवाब ही नहीं दिया करते थे। अब तीसरा झूठ इसका देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है किताबुल जनाइज चैप्टर में कि कब्र में 4 सवालात किए जाएंगे। दोस्तों आप पढ़ के देखें बुखारी मुस्लिम, ये कहता है कि बुखारी मुस्लिम में कब्र में 4 सवालात हैं, लिखा हुआ है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप देख लें, किताबुल जनाइज पढ़ के देखें बुखारी मुस्लिम में, 4 तो क्या 3 भी आपको नहीं मिलेंगे। ये झूठ है इसका। आप किताबुल जनाइज बुखारी मुस्लिम का पढ़ें, इसमें 4 सवालात का जिक्र नहीं है, बल्कि 3 सवालात भी नहीं है। ये इसका तीसरा झूठ है। आइए देखिए इसका चौथा झूठ। ज़ईफ हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। जी दोस्तों आपने देखा, ये कह रहा है कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ज़ईफ अहादीस फजाइल में काम नहीं आएंगी। देखिए अब खुद ये कहेगा कि मैंने इससे नतीजा अखज़ किया है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि जो हदीसें हैं या तो हलाल और हराम के लिए ली जाती हैं या ली जाती हैं अमर और नही के लिए, अमर और नवाही के लिए, किसी काम का हुक्म देने या उससे मना करने। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। दोस्तों आपने देखा, पहले इसने इमाम मुस्लिम पर झूठ बोला कि इमाम मुस्लिम ने वाज़ेह तौर पर लिख लिया है कि ज़ईफ अहादीस न फजाइल में काम आएंगी न अहकाम में। अब कह रहा है कि मैंने इससे नतीजा अखज़ किया है। इसे कहते हैं झूठ है। अब आइए इसका जो 5वां झूठ है वो सुनिए। जामिया तिरमिजी में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। ये इसका झूठ है कि जामिया तिरमिजी में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। ये झूठ बोल रहा है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर जानबूझ के झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है। देखिए हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला क्या फरमाती हैं, रिवायत है, ये वही मैं दिखा रहा हूँ जो इसने दिखाया है। रिवायत है हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से, फरमाया उन्होंने कि जो कहे तुमसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, सच्चा न जानो उसको, न थे पेशाब करते मगर बैठकर। यानी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठकर पेशाब करते थे, खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे। ये इसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार किस तरह फ्रॉड करता है। अब देखिए इसका झूठ नंबर 6। कहते हैं नहीं जी, जामिया तिरमिजी में हदीस है, अल-मुवत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ है, बल्कि इमाम मालिक से इमाम तिरमिजी ने ली है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती मगर ये कि तुम इमाम के पीछे हो। वो कहते हैं देखें ना जी, सही सनद के साथ हदीस है कि इमाम के पीछे हो, फिर फातिहा कोई जरूरी नहीं। अल्लाह के बंदो, ये हदीस इमाम मालिक ने लेके उसके ऊपर बाप पता क्या बांधा हुआ है कि जाहरी नमाजों में इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफी है। अल्लाह के बंदो, ये हदीस इमाम मालिक ने लेके उसके ऊपर बाप पता क्या बांधा हुआ है कि जाहरी नमाजों में इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफी है। जी दोस्तों आपने देखा और सुना कि इमाम मालिक ने बाप बांधा है कि जहरी नमाजों में किरात ना करना। हालांकि उसके नीचे कहते हैं वो हदीस लाए जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो फरमाते कि इमाम के पीछे तो किरात ना करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इमाम मालिक ने जो बाप बांधा है
اس کے بعد وہ حدیث نہیں لائے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ کہاں حدیث لائے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ موطا امام مالک ہے، 282 نمبر، ترک القراءت خلف الامام فیما جہر فی، کہ امام جب جہری قراءت کرے تو اس وقت قراءت نہ کرے، پیچھے مقتدی کچھ نہ پڑھے۔ 283 نمبر پر حدیث لائے ہیں مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ جب کوئی بندہ امام کے پیچھے ہو تو قراءت کرے یا نہ کرے، فرماتے ہیں اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبوا قراءۃ الامام، جب بندہ امام کے پیچھے ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس میں نہ جاری کا ذکر ہے نہ سری کا ذکر ہے۔ ایک تو اس نے باب کی بات کر کے جھوٹ بولا۔ اب اگلی جو حدیث ہے 384، اس میں کیا ہے؟ وکان عبداللہ بن عمر لا یقرأ خلف الامام، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے جو حدیث بیان کی ہے جابر بن عبداللہ کی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ میں آپ کو باب بھی بتاتا ہوں کہ اس نے کس طرح دھوکہ دیا عوام کو اور کس طرح اس نے جھوٹ بولا۔ یہ باب ما جاء فی ام القرآن 274، باب 274 ما جاء فی ام القرآن، اس کے تحت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث لائیں 274۔ آگے 275، اس میں فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اس سے اگلی حدیث ہے 276۔ یہ وحدثنی عن مالک عن وہب بن کیسان انه سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فلم یصلی الا وراء الامام، یعنی کہ امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اب باب کیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ باب امام مالک نے بتایا ما جاء فی ام القرآن، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں یہ باب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں باب ہے۔ تو اس نے جھوٹ بولا کہ امام مالک نے باب باندھا ہے کہ اونچی جب امام قرات کرے اس وقت تم خاموش رہو، اور باب کیا ہے ما جاء فی ام القرآن، تو یہ جھوٹ ہے اس کا۔ اب آئیے اس کا جھوٹ نمبر 7 دیکھیے۔ دینی تعلیم آپ نے جو دلوانی بھی ہے نا سر، مدرسوں میں دینی تعلیم تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں تو آپ کو عربی پڑھاتے ہیں، فارسی پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث تو پڑھاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کس کھاتے میں ہے کہ وہ قرآن حدیث پڑھا کے آپ کو نکال رہے ہوتے ہیں؟ کس طرح مدارس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ مدارس میں قرآن حدیث تو پڑھا نہیں جاتا۔ دوستو کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ اگر آپ سلیبس دیکھیں مدارس کا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مدارس کے نصاب میں قرآن حدیث شامل ہے۔ سب سے پہلے جو مدارس میں پہلے درجے میں پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ تجوید آپ کے سامنے، تنظیم المدارس کا نصاب ثانویہ عامہ یعنی میٹرک سال اول میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ترجمہ پارہ اول تا اختتام پارہ سوم، 3 سپارے پڑھے جاتے ہیں، ساتھ میں تجوید پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ پھر عقائد اور صرف نحو۔ دوسرے سال میں 4 سپارے سے لے کر 9 سپارے تک پڑھایا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، تیسرے سال میں ثانویہ خاصہ سال اول میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے 10ویں سپارے سے لے کر 18ویں سپارے تک۔ اور حدیث کی کتاب کون سی پڑھائی جاتی؟ آپ کے سامنے ریاض الصالحین، کہتے ہیں قرآن حدیث نہیں پڑھایا جاتا۔ ثانویہ خاصہ سال دوم FA قرآن مجید، تفسیر جلالین 19ویں سپارے سے لے کر 24ویں سپارے تک، اور حدیث کی کتاب مسند امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عالیہ سال اول BA، اس میں تفسیر، اصول تفسیر پڑھایا جاتا ہے۔ جلالین 25ویں سپارے سے لے کر 30ویں سپارے تک، یہاں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں مشکات پڑھائی جاتی ہے، اگلے سال مشکات پڑھائی جاتی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ دوسری احادیث کی کتب پڑھائی جاتی ہیں اور دور حدیث کرایا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا کہ مدارس میں قرآن حدیث کی تعلیم ہی نہیں ہوتی۔ اسے کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار۔ آگے اس کا جھوٹ نمبر 8 دیکھیے۔ کسی اسکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے، تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح بدتمیزی سے بات کر رہا ہے کہ پہلے سال میں شروع میں جب بچہ جاتا ہے تو اسے بدماش قدوری تھما دیتے ہیں۔ یہ اس کا جھوٹ ہے۔ یہ نصاب ہے آپ کے سامنے کہ پہلے سال میں قدوری نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ قدوری پڑھائی جاتی ہے تیسرے سال میں۔ پہلا سال کیا ہے؟ سال اول، اس میں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، قانون و شریعت، اور دوسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے فقہ کی کتاب نور الایضاح، اور تیسرے کتابیں پڑھائی جاتی ہے مختصر القدوری۔ اس نے کہا کہ پہلے سال میں ان کو تھمائی جاتی ہے، حالانکہ تیسرا سال کون سا ہوتا ہے؟ FA سال اول۔
ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਆਇਨਸਟਾइन ਨੂੰ डिग्री की लोड़ नहीं होती। ये डिग्रियां तो न्यूटन आइंस्टाइन होते होंगी ने। न्यूटन 8वीं क्लास में स्कूल से भाग गया था, मुझे कहते हैं डिग्री लेके आओ। हम कहते हैं न्यूटन के पास कौन सी डिग्री है, न्यूटन के ऊपर पीएचडी होती है फिजिक्स की। न्यूटन और आइंस्टाइन को डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ये इसका नौवां झूठ है। अपनी जहालत को छुपाने के लिए ये न्यूटन और आइंस्टाइन पर भी झूठ बोल रहा है कि न्यूटन 8वीं क्लास से भाग गया था। मेरे दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करें कि न्यूटन 8वीं क्लास से अगर भाग गया था तो उसने मास्टर की डिग्री कैसे ली। ये कहता है उनके पास डिग्रियां नहीं थी। और आइंस्टाइन ने पीएचडी किया हुआ है, तो क्या पीएचडी डिग्री नहीं है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी की है, तो उन्होंने पीएचडी की डिग्री की हुई है। और न्यूटन ने मास्टर की डिग्री की हुई है, तो ये कहता है कि उनके पास डिग्रियां कोई नहीं थी। इतना बड़ा झूठा और मक्कार आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। कि अगर कोई कुत्ते के साथ कर ले या गधे के साथ कर ले, तो फिका की बुनियादी किताबें जो पहले साल में पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कुदूरी शरीफ जो लिखा हुआ है, ये कुदूरी बदमाश शरीफ नहीं है, उसमें ये सारे मसले लिखे हुए हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आके मुझे बता दें, आप ये ना निकले उन किताबों के अंदर तो आप मुझे पकड़ लें। अब इसका 10वां झूठ क्या है, वो ये है, वो कहता है कि उन किताबों में लिखा हुआ है कुत्ते से, गधे से, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ना निकले तो मुझे बता देना, मैं झूठा हूं। जो भी देखें आप, ये बहुत बड़ा झूठा है। ये मुख्तसरुल कुदूरी आपके सामने है। सिर्फ इतना है कि वमन वाती बहीमतन, जिसने वती की जानवर से। और अहादीस में इब्ने माजा में, तिरमिजी में, नसाई में, किताबुल हुदूद में अहादीस हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने के जो जानवर से वती करे उसका हुक्म क्या है। तो ज़ाहिर मुहद्दिसीन फुक़हा जब किताबुल हुदूद का जिक्र करेंगे फिक़ह की किताबों में, तो उन अहादीस को लाएंगे, फिर हुक्म बयान करेंगे। तो अगर ये बात गलत है, सिर्फ इतनी बात लिखी इन्होंने, और ये नहीं है कि कुत्ते से, गधे से, पूरी कुदूरी आप पढ़ लें, ये झूठ बोला इसने, ये 10वां झूठ है इसका। और वो हदीस की इशारा कर रहे हैं कि जो जानवर से वती करे उसका हुक्म क्या है। और इस बंदे ने किस अंदाज से बात की, अल-अमान वल हफीद। इसका झूठ नंबर 11 देखिए। फिक़ह हनफी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने छोटे बच्चे को उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। दोस्तों, ये भी इसका झूठ है कि फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो नमाज जायज है, बच्चा उठा के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज जायज नहीं होगी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फुक़हा और मुहद्दिसीन अहादीस को सामने रखे उससे मसाइल अखज़ करते हैं। मसलन बुखारी शरीफ में हदीस है 516, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठा के नमाज पढ़ी। अब इससे मुहद्दिसीन और फुक़हा मसाइल अखज़ करते हैं कि आप अगर एक हाथ से कोई अमल करते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। जिस तरह आजकल के लिहाज से अगर आपका मोबाइल बज रहा है तो आप एक हाथ से मोबाइल को बंद कर लें ताकि दूसरे डिस्टर्ब न हो। इस तरह फर्जी मसाइल भी बयान करते हैं कि अगर किसी ने कुत्ता उठा लिया या कुछ कुत्ते रखे गए हैं, जैसे बुखारी मुस्लिम में अहादीस हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ते रखने की इजाजत दी है। अब अगर कोई मसला बन जाए, बंदे ने कुत्ते रखे हुए हैं, नमाज पढ़ते हुए कुत्ता उसको चिमट जाए, या साथ में चारपाई पड़ी हुई है और कुत्ता उस पर चढ़ के इसके ऊपर आ जाए तो ये उठा ले, तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी। फर्जी मसाइल होते हैं, ये नहीं कि कुत्ता उठा के आपने नमाज पढ़नी है। और अहादीस में, बुखारी मुस्लिम में अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गधे पर नमाज पढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गधे पर खड़े होकर नमाज पढ़ें, ये जवाज है। तो इसी तरह फर्जी मसाइल बयान करते फुक़हा कि अगर ऐसा मसला हो तो क्या आपकी नमाज होगी कि नहीं होगी। तो फरमाते हैं कि अगर उसका मुंह बंधा हुआ है, चूंकि वो जानवर जिसका गोश्त नापाक है उसका लुआब क्या होगा, नापाक होगा। कुत्ते का गोश्त नापाक है, हराम है, तो अब उसका लुआब होगा नापाक। तो इस लिहाज से कुत्ता उठा के अगर उठा ले बंदा और उसको लुआब लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। अगर कुत्ते का मुंह बंधा हुआ है तो बाज़ औक़ात कुत्ते का मुंह बांध लेते हैं ताकि किसी को जो है वो काट न ले। तो उस वजह से कहते हैं कि अगर ऐसा मसला हो तो नमाज हो जाएगी। ये फर्जी मसाइल बयान करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो नमाज हो जाएगी। और आगे लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठाया, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई, जायज है। इसने कहा कि फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि बच्चा उठा के नमाज पढ़ना नाजायज है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। देखिए नेमतुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर है 342, अल्लामा कासानी के हवाले से लिखा है। बदाए सना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 140, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत से किताब छपी है 1418 में। नेमतुल बारी में लिखा है कि अल्लामा कासानी ने इस हदीस का जिक्र करके कहा, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह अमल मकरूह नहीं था क्योंकि आपको इसकी एहतियाज थी, वहां पर उस बच्ची की हिफाजत करने वाला और कोई नहीं था।
यहाँ आप अपने इस फेल से इसका हुक्म शरई और जवाब बयान करना चाहते थे, और ये फसाद नमाज का मौजिब नहीं है, यानी बच्चे उठा के नमाज पढ़ना फसाद नमाज का मौजिब नहीं है। इस तरह हमारे जमाने में भी हम में से किसी के लिए अमल मकरूह नहीं है, मकरूह नहीं है, नमाज हो जाएगी, और फसाद नमाज का मौजिब नहीं है, यानी इससे नमाज नहीं टूटेगी। इसने क्या कहा कि फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। इसे कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार। इसका झूठ नंबर 12 देखिए, और जो ये चैलेंज कर रहा है, हमने इसके चैलेंज का जवाब भी दिया हुआ है। देखिए वो क्या कह रहा है। दुश्मन के साथ है। शेख जुबैर साहब ने भी सही कहा, शेख अलबानी ने भी सही कहा, इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाबी ने भी सही कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे और रोजाना रोजा भी रखता रहे, लेकिन अल्लाह से इस हुजूर में मिले, अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश हो कि उसके दिल में हम अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, तो वो दोज़ख में जाएगा। आपकी नमाजें, दाढ़ियां, शलवारें ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। तो फिर कहते हैं नहीं हमारे अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है। बुग़्ज़ नहीं है तो अहले बैत और हज़रत अली की शान में जब कोई हदीस शेयर करवाई जाती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आप चेक कर लें। मैं अगर कोई कहता है ना मैं ये ऐसी ही बातें कर रहा हूं, आप बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों की मस्जिद में अगर कोई व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा तो चार्ट पे आप ये बड़ी सी हदीस लिख के लगा दें, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो शाम तक वहां पे गड़बड़ना शुरू हो गई तो सर मैं अपनी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। लो चैलेंज है। दोस्तों कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि अहले सुन्नत की मसाजिद में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में हदीस लगा दी जाए तो शाम तक गड़बड़ होती है। मैंने अपनी वीडियोस में इसके चैलेंज को कबूल किया है। 454 नंबर वीडियो है मेरी, 455 नंबर वीडियो है मेरी, उसमें मैंने दिखाया है अपनी मस्जिद में मैंने ये हदीस लगाई है। अपने मुक्तदियों से मैंने पूछा है, वो खुश होते हैं। और आपके लिए एक और दलील ये है कि आप अहले सुन्नत की मसाजिद में जाएं, बाहर ही आपको नजर आएगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, यानी तमाम सहाबा के नाम आपको नजर आएंगे। नौज़ बिल्लाह अगर बुग़्ज़ होता हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो कभी नाम न लिखा जाता। अहले सुन्नत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। मैंने दिखाया था, और इसने जो चैलेंज किया था कि मैंने अपनी वीडियोस डिलीट कर देनी है, ये झूठा निकला। अब तक इसने कोई वीडियो डिलीट नहीं की, और अहले सुन्नत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ये इसका झूठ है और ये इसका फ्रॉड है, और ये इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया, मक्कार और झूठा है। इसी रमज़ान 1440 हिजरी में जियो न्यूज़ की एक ट्रांसमिशन के दौरान जाहिद चीपा भाई ने अपनी एंड्रॉयड ऐप का तफसीली इंट्रोडक्शन करवाया, जिसे देखकर इंतहाई खुशी हुई कि अल्लाह ताला अपने दीन का काम किसी गैर आलिम से भी ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसी प्रोग्राम में एक बरेलवी आलिम दीन के एक जुमले ने बहुत रंजीदा कर दिया कि कुरान हकीम को उस्ताद के बगैर समझना ही नामुमकिन है। इस हवाले से रहनुमाई करें। रहनुमाई तो करते हैं। ये मैंने जब क्लिप देखा ना जी, मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई। दुख तो मुझे होता है, उलमा जो कुछ करते हैं, लेकिन हैरानगी नहीं होती। हम तो पहले से ये रोना रो रहे हैं कि अगर आपको कोई यहूदी या ईसाई आके बात करे ना कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन, यही कहेंगे ना। और अगर एक दाढ़ी पगड़ी वाला खूबसूरत सी शक्ल बना के आपको कह दे कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे, आप कहते हैं अल्लामा साहब ने फरमाया। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना इसका 13वां और 14वां झूठ। 13वां झूठ तो इसके सामने वाले ने बोला, इन खुद भी झूठा है और इसके सामने वाले भी झूठे ही बैठे हुए हैं। उसने सवाल किया जी बरेलवी आलिम कहता है कि उस्ताद के बगैर कुरान पाक समझना ही नामुमकिन है, हालांकि अल्लामा कौकब नूरानी ने ऐसी बात ही नहीं की। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें उस वीडियो को। वो तो खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ ये बात है कि बाज़ औक़ात नुकसान होता है बगैर उस्ताद के पढ़ने के, तो आपको उस्ताद की रहनुमाई भी चाहिए होती। इतनी बात उन्होंने की है। और इसने 14वां झूठ क्या बोला जी, उलमा कहते हैं कि कुरान पाक खुद पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, हालांकि वो आप लिंक मैं आपको दूंगा, आप देखिए उस वीडियो को। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब इसकी तफसील के क्या उस्ताद के बगैर पढ़ने से नुकसान होता है? होता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, पहले आप ये नंबर भी देखें अरबी में और उसको नोट भी कर लें। अब उसका तर्जमा देखिए। उर्वा कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि अगर मैं सफ़ा मरवा की सही न करूं तो मैं समझता हूं कि कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब इस क्यों, उन्होंने पूछा क्यों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाया। उर्वा ने कहा इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, फिर जो कोई हज या उम्रा करे और उनका तवाफ करे तो गुनाह नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 158। तो इस आयत से उन्होंने अखज़ किया कि सफ़ा मरवा पर सही करने में कोई हर्ज नहीं, अगर मैं ना करूं तो मेरा हज उम्रा मुकम्मल हो जाएगा।
انہوں نے خود پڑھ کے اس کا رزلٹ نکالا. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ خود پڑھ کے اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں اور حج عمرہ کو ناقص کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرما رہی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. اور یہ بات تو انصار کے لوگوں کے بارے میں اتری ہے کہ وہ لوگ جب لبیک پکارتے تو زمانہ جاہلیت میں منات کے نام سے لبیک پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں صفا اور مروہ میں سعی کرنا درست نہیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کو آئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، پس مجھے اپنی جان کی قسم اس کا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے مجھے اپنی جان کی قسم اس کا حج پورا نہ ہوگا جو صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا حج اور عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک صفا اور مروہ کا طواف یعنی صحیح نہ کرے. تو عروہ نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استاد کی ضرورت پڑی، کہا فرمایا نہیں، جب تک صحیح نہیں کرو گے تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. یہ نقصان ہوتا ہے بغیر استاد کے قرآن پاک کو سمجھنے کا. بعض اوقات تو علامہ صاحب نے کہا بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، ٹھیک بات انہوں نے کہی، لیکن اس کے سوال کرنے والے نے بھی جھوٹ بولا اور اس نے بھی جھوٹ بولا. اب آئیے اس کا 15واں جھوٹ. جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ اور کوئی بدشگنی ہے، فوراً اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں. اس میں کوئی منطق؟ یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے. اب تو الیاس قادری صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. جی اگر چپل الٹی ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ جھگڑا تو نہیں کہیں پڑا، استعمال شدہ چپل جو ہے وہ اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے.